There was a man who felt fire in his soul, and through one man's vision we feel the difference deep in our bones. And we want everyone to know we are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. Year after year we grew, going forth with the power of two. Now it's changing lives, one person at a time, and it's waiting for you. And there's nothing we can't do. We are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. Whoa. Nation to nation we go, making the whole world our home. Now together we're standing, one big family, united and strong. We are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. The future's upon us. We are USANA. The future's upon us. We are USANA. To share, yeah, share it right now. I said
secret you've been holding, that you can be who you wanna be. And there's a life dream that's unfolding, that's gonna change your destiny. Yeah, you gotta share it, share the vision, showing the world a better way. Gotta share it, health and freedom, sharing the vision today. All you do is tell the story, loud and clear in every land. You can choose to touch the millions, reaching out for a helping hand. So step right up, seize the moment. You got the why, you know how. All you need is to believe in yourself. So go out and do it now. You gotta share it, share the vision, showing the world a better way. You gotta share it, health and freedom, sharing the vision today. So stand up, catch the spirit. That's getting bigger every year. Raise your voice so they can hear it. You got every right to cheer. Yeah. Oh, you gotta share it, share the vision, showing the world a better way. You gotta share it, Share it. health and freedom, Oh. sharing the vision today. Hey. You gotta share it, share the vision, showing the world a better way. You gotta share it, health and freedom, sharing the vision today. Hey. Share today, oh health and freedom, showing the world a better way. You gotta share it, health and freedom, sharing the vision today. Share it today. 궁금나 여러분들, 제가 또 운동선수를 은퇴하고 나서 또 어떻게 몸매 관리를 했는지, 또 아니면 지금 어떻게 다이어트를 하고 있는지 물어봐 주시는 분들이 정말 많았어요. 그래서 오늘 저의 다이어트 비법, 관리 비법을 또 이렇게 알려드리려고 하는데요. 이제 운동선수를 하다 보니까 항상 림체조라는 종목 자체도 항상 체중을 유지를 해야 되고 관리하는 게 조금 어렵기는 하지만, 항상 저는 식단이 가장 중요하다고 생각을 하고, 요즘에 조금 잘못된 다이어트 방식들이 많잖아요. 그냥 무조건 굶는다던가 아니면 무조건 탄수화물 안 먹는다던가, 그런 방식들보다는 조금 더 건강한 다이어트를 할 수 있는 게 가장 중요하다고 저는 생각을 합니다. 그래서 운동을 꾸준히 같이 해주고 균형 잡힌 식사를 하면서 관리를 하는 게 가장 중요하다고 생각을 하고요. 네, 제가 다이어트를 할 때 좀 많이 자주 애용하고 있는 제품인데요. 유사나에서 나온 체중 조절용 뉴트리밀이에요. 그래서 식사 대용으로 제가 다이어트를 하고 조절을 해야겠다 이럴 때 먹고 있는 쉐이크고요. 사실 이런 다이어트용 쉐이크나 종류들이 정말 많잖아요. 그래서 뭘 골라야 되는지 저도 되게 고민을 많이 했는데, 선택한 이유는 그래도 좀 균형 잡힌 영양소? 사실 다이어트를 할 때 이제 탄수화물, 단백질, 지방의 비율을 좀 맞춰야 된다라는, 그렇게 해야지 이제 건강한 다이어트를 할 수 있고 또 건강한 몸을 유지를 할 수 있는데, 바쁘고 이러다 보면 사실 다이어트 식단을 계속 만들거나 이렇게 요리를 하거나 아니면 그런 것들이 좀 부족할 때가 많아서 저는 이거를 먹는 편이고요. 그래서 저는 이제 바쁠 때는 하루에 이제 한 끼 정도 조절할 때 먹다가, 이제 너무 바쁘거나 이럴 때는 뭐 샐러드 같은 것도 좀 챙겨 먹으면서 하루에 2~3번까지도 식사 대용으로 먹고 있어요. 그리고 이제 제가 가장 끌렸던 이유는 이제 부족한 영양 공급을 해줄 수 있는 점이 가장 끌렸던 것 같아요. 그래서 다이어트를 하다 보면 또 쉽게 지치기도 하고 피로해지기도 하고 뭐 피부가 상하기도 하고 이런 일들이 조금 많이 일어나서, 그럴 때 더 건강 관리를 잘 해야 되는데, 또 여기 안에는 영양소나 이런 것들이 많이 너무 잘 들어있기 때문에 걱정 없이 식사 대용으로 먹을 수 있는 것 같아요. 그래서 제가 한번 어떻게 먹는지 여러분들께 보여드리겠습니다.
제가 아까부터 사실 배고픈 상태인데 제가 좋아하는 더치 초콜릿 맛을 어떻게 먹는지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 이렇게 쉐이커 통이 그냥 물병 같은 거 사용하셔도 되고 이렇게 쉐이커 통에 물을 어느 정도 넣어주시고 여기 안에 보면은 스푼이 들어있어요. 그러면 이렇게 스푼을 이용을 해서 3스푼 정도를 한번 제가 넣어보도록 할게요. 세 스푼 정도를 이렇게 넣어주고 그다음에는 섞을 거예요. 그래서 이렇게 한 45초 정도 흔들어서 먹으면 되는데 저는 보통 물이랑 먹어도 그냥 맛있어서 물이랑도 타먹기도 하고 조금 너무 배가 고프다 이렇게 할 때는 우유랑 섞어 먹기도 한데 물이랑 먹어도 전혀 무리는 없어요. 그럼 한번 제가 먹어볼게요. 네, 지금은 제가 더치 초콜릿 맛을 먹었는데요. 또 이 맛뿐만 아니라 프렌치 바닐라 맛, 또 와일드 스트로베리 맛, 그 다음에 카푸치노 맛까지 있어서 또 쉽게 질리지 않고 또 이런저런 맛들을 계속 먹을 수 있는 것 같아요. 근데 이게 진짜 뭐지? 초코 우유를 먹는 느낌 같이 진짜 맛있어서 정말 맛있는 것 같아요. 네. 제가 또 더치 초콜릿 맛도 좋아하지만 카푸치노 맛 같은 경우에는 일상에서도 제가 되게 잘 먹고 있어요. 그래서 제가 일상에서 먹는 모습들도 또 보여드릴게요. 안녕하세요, 구독자 여러분. 제가 지금 수업을 준비하려고 이렇게 나왔는데 아침을 못 챙겨와서 오늘도 역시 배고파서 힘이 없는데 이런 상황에 대비해서 제가 항상 챙겨 다니는 게 있는데요. 짜잔! 우사마 카푸치노 맛이에요. 그래서 제가 너무 피곤하면은 커피를 하루에 막 2~3잔씩도 마시는데 그거를 좀 줄여보고자 좀 노력도 하고 있는데 이제 공복에 커피 마실 때는 이거를 먹는 편이에요. 아침을 많이 못 먹기도 하고 또 든든하게 좀 영양소 잡힌 식사를 하기 위해서 많이 먹는데 또 카푸치노 맛까지 나니까 되게 챙겨 먹는 편인데 제가 한번 타는 걸 보여드릴게요. 그래서 이렇게 물통까지 같이 나와요. 그러면 제가 카푸치노 맛을 한번 먹어보도록 할게요. 보통 우유랑도 같이 많이 먹기도 하는데 저는 물이랑 마시고 있어요. 1개 정도를 넣고 이 정도를 그리고 한 3스푼 정도를 먹으라고 하더라고요. 3스푼. 그냥 뚜껑을 꽉 닫아야 돼요. 꽉 닫고 흔들기만 하면 끝납니다. 이야, 완전 잘 섞이고 있어. 아침에 이렇게 그냥 챙겨서 나와서 스튜디오에서 맨날 먹는 편이고요. 이 정도 되면은 된 것 같아요. 네, 그래서 유사나 누트리밀 카푸치노 맛을 제가 이렇게 준비를 해봤는데요. 한번 먹어볼게요. 진짜 맛있어요, 이게. 그래서 아침에 이제 커피보다는 또 든든한 아침 식사 하고 싶고 또 체중 조절, 식사 대용으로 하기에는 이 친구가 최고이기 때문에 여러분들도 함께 같이 든든한 식사하면서 다이어트 해봐요. 안녕. 네, 여러분 반갑습니다. 오늘 리셋 다이어트에 대해서 강의할 골드 디렉터 정호길입니다. 여러분들 1996년에 세계보건기구에서는요, 비만은 장기 치료가 필요한 질병이다라고 질병으로 규정하고 있는데요. 자, 비만의 이유를 보면 운동 부족 및 영양 부족, 그리고 잘못된 식생활 습관, 그리고 유전적인 요인, 그리고 심리적인 요인, 그리고 중후성 요인, 그리고 위의 크기, 라이프 사이클의 문제, 그리고 각종 약물들의 문제가 있습니다. 자, 근데 우리가 왜 다이어트가 필요할지 보시면 고도비만은 신종플루 사망률 급증 위험 요인이라고 나와 있고요. 비만 여성 공격성 유방암 발병 확률이 35%나 증가한다라고 되어 있고요.
그리고 비만도 비만할수록 혈중 비타민 D 수치가 떨어진다라고 나와 있어요. 그리고 남성의 복부 비만은 허리 건강에도 문제가 있다. 그리고 관절염 환자에게 1kg이 증가가 될수록 무릎 압력이 10kg이 증가되기 때문에 관절염 환자에게도 굉장히 좋지 않다라고 보시면 되고요. 남성 비만은 여성보다 2배 이상 높다. 뭐 이렇게 여러 가지 이유들이 있을 수 있겠죠. 그래서 현재는 다양한 방법으로 다이어트를 할 수 있는 여러 가지 방법들이 있어요. 이전에 저희가 겪어왔던 다이어트 중에는 덴마크 다이어트, 그리고 원푸드 다이어트, 레몬 디톡스 다이어트, 그리고 바나나 다이어트, 그리고 고기만 먹는 황제 다이어트 이렇게 있어요. 이 다이어트들의 가장 큰 문제점이 바로 굶는 다이어트라는 거죠. 다이어트 할 때는 영양 섭취, 골고루 된 영양 섭취가 굉장히 중요한데 이렇게 한 가지만 먹어서 체중을 내리는 이 다이어트가 바로 굶는 다이어트의 함정이다라고 보시면 되고요. 이런 다이어트의 부작용으로는 요요가 올 수 있겠죠. 그래서 자, 요즘은 또 하나만 먹어도 빠지는 뭐 땡땡 다이어트라든지, 그리고 뭐 배부르게 먹고 땡땡 하세요, 뭐 이런 것들도 많이 나와 있고요. 그리고 뭐 한약 먹고 뭐 10kg을 감량했다라고 하시는 분들도 있고, 그리고 최신 유행 트렌드에 굉장히 많은 다양한 다이어트들이 나와 있는데요. 자, 이런 다이어트들이 요요를 부를 수 있고 건강을 악화시킬 수 있는 다이어트가 될 수도 있으니까 조심을 하셔야 되고요. 이렇게 무리한 다이어트를 했을 때는 뼈나 근육량까지도 줄인다는 거죠. 10kg 뺐다고 좋아하시는데 10kg이 체지방이 아니라 뼈나 근육량일 때는 문제가 있을 수 있다는 거고요. 그리고 여성의 경우에는 생리불순이나 무월경, 그리고 불임의 위험들이 있어요. 제가 실제로 고객들을 많이 만나보고 댕기면 결혼 전에 무리한 다이어트를 하고 결혼하시면서 불임이나 난임으로 고통받는 여성분들도 굉장히 많이 봤고, 그런 부부들을 많이 만나봤는데요. 이 무리한 다이어트가 줄 수 있는 나쁜 영향이다라고 보실 수 있고요. 그리고 요요 현상이 일어나기가 굉장히 쉽고요. 그리고 과식이나 거식을 반복할 수도 있다라고 보시면 돼요. 그래서 무리한 다이어트는 건강에 좋지 않은 영향을 줄 수 있다라고 보면 되고요. 2007년도부터 2012년까지 잘못된 다이어트로 5년간 무려 93만 명이나 되는 사람들이 병원을 찾았고요. 이 진료비로 820억 원, 죄송해요. 820억 원이 사용됐다라고 해요. 이거는 국가적인 손해이기도 하고 개인적으로도 손해이기도 합니다. 자, 그래서 진짜 다이어트를 여러분들 아셔야 되는데요. 진짜 다이어트란 이런 다이어트가 되겠죠. 단순히 체중 감량만 되는 것이 아니라 기초 대사량을 증가시키고 체지방이 에너지가 되어서 부정적인 작용 없이 에너지 넘치고 활력 있는 삶을 살 수 있게 해주는 게 바로 진짜 다이어트다라고 보시면 돼요. 근데 다이어트 실패하는 이유들이 굉장히 많이 있어요. 첫 번째로는 뭐 나는 배고파서 다이어트를 할 수가 없어, 음식을 참을 수 없어, 뭐 이렇게 이야기하시는 분들도 있고요. 두 번째로는 난 지쳐, 나는 체력이 딸리면 안 돼, 나는 하는 일도 있으니까 밥을 안 먹어서 지치면 일을 할 수가 없어서 할 수가 없어, 이렇게 얘기하시는 분들도 굉장히 많고요. 그리고 뭐 한 달 동안 했는데 뭐 1kg도 채 안 빠졌어, 이렇게 나는 감량이 잘 안 되는 체질이야, 뭐 이렇게 해서 포기하시는 분들도 있고요. 그리고 건강 밸런스가 무너져서 나는 건강이 좋지 않아서 다이어트를 할 수가 없어, 이렇게 얘기하시는 분들도 있고요. 그리고 피부가 처질까봐, 뭐 피부에 트러블이 생길까봐 다이어트를 고려하고 계신 분들도 있고요. 그리고 나는 무엇보다도 의지력이 약해, 나는 누가 먹자고 하면 바로 무너져 버려, 그래서 시작할 이유가 없어, 뭐 이런 여러 가지 이유들로 다이어트를 실패하겠죠. 근데 유산화 다이어트는 실패 확률이 없다라고 보시면 돼요. 그 이유가 바로 과학적이고 건강한 GI 다이어트다라고 보시면 돼요. 그래서 유산화에서 리셋 프로그램을 지금부터 소개해 드릴 건데요. 유산화의 리셋 다이어트 프로그램은요, 하루에 3끼 굶지 않고 충분히 안정적인 영양과 그리고 배부른 식사를 제공하고요. 두 번째로는 칼로리 데미지 없는 하루에 700에서 1000칼로리를 제공을 하고요. 그리고 당전환이 느린 글릭세믹 인덱스 지수 GI 수치가 23으로 다이어트에 최적화되어 있는 식품이고요. 에너지 공급으로 지치지 않는 다이어트가 가능하고요. 건강한 신진대사를 돕는 다이어트고요. 그리고 최고급 식이섬유로 원활한 배변 활동을 통해서 훨씬 더 다이어트의 가속도가 되고요. 그리고 충분히 수분 섭취를 하고 무엇보다도 요요가 없는 안전한 다이어트를 하실 수 있는 게 유산화의 과학적인 리셋 다이어트다라고 보시면 되고요. 칼로리를 되게 중요하게 여기면서 칼로리만 보시는 분들이 있는데요. 여러분들 GI가 더 중요하다, 글릭세믹 인덱스 지수가 더 중요하다라고 알고 계셔야 돼요. GI 수치와 그리고
체중과의 관계는 이렇습니다. 음식을 섭취하게 되면 소화를 하고 그리고 포도당 전환이 되면서 몸에 흡수가 되고 그러면서 인슐린 분비를 이끌어내고 세포 흡수가 되고 신진대사가 되고 그리고 남는 잔여량이 바로 체중 증가의 원인이 되거든요. 그래서 우리가 GI 수치가 높은 음식을 먹게 되면 빠르게 포도당 전환이 되면서 채 사용하지 못한 잉여되는 이 영양소들이 체지방으로 전환이 되는 거죠. 근데 GI 수치가 낮은 음식들을 먹게 되면 소화가 천천히 진행되면서 우리 몸에서 충분히 에너지를 쓸 수 있는 시간을 갖고 그렇게 됨으로써 배고픔도 덜 느끼게 되고 그리고 포만감이 오래 지속되고 에너지가 지치지 않고 이렇게 다이어트를 안정적으로 할 수 있는 거죠. 그래서 화면을 보시면 이 초록색 고혈당 부분에 있어서 우리가 GI가 높은 음식을 먹었을 때 이렇게 혈당이 갑자기 올라가는 것을 보실 수 있고요. 그리고 노란색 그래프를 보시게 되면 우리가 이렇게 안정적으로 그래프가 올라갔다가 내려졌다가 이렇게 해서 빨간색 부분을 보시면 우리가 높게 올라갔던 부분이 갑자기 떨어질 때 이 빨간색까지 오거든요. 이럴 때는 또 심한 공복감이 시작이 돼서 우리가 음식을 먹는 거를 참을 수 없게 되고 이렇게 되는 거죠. 그래서 이렇게 노란색 그래프처럼 안정적이고 지속적인 포도당 전환으로 인슐린이 안정적으로 분비가 되도록 돕고 충분한 대사가 될 수 있도록 하여서 대사량이 감소하는 것을 예방하기 때문에 GI가 낮은 식품으로 다이어트를 하시는 것이 건강한 다이어트가 된다라고 보시면 됩니다. 네, 유산화의 GI 다이어트는요, 과학적인 3단계 리셋 프로그램으로 준비가 되어 있고요. 1단계 프로그램은 클렌징 단계, 그리고 2단계 프로그램인 체지방 감량 단계, 그리고 3단계 프로그램인 건강 유지 단계가 있습니다. 자, 1단계 클렌징 단계는요, 하루 3끼 뉴트리밀 식사와 비타민, 미네랄, 그리고 식이섬유, 유산균 등으로 클렌징하고 혈당을 안정화시키는 단계고요. 그리고 2단계 체지방 감량 단계는요, 하루에 2끼 뉴트리밀 식사와 비타민, 미네랄, 식이섬유, 유산균 등을 이용해서 건강한 신진대사가 될 수 있도록 해서 본격적으로 체지방을 감량하는 단계가 되겠고요. 그리고 3단계는 하루에 1끼 이상의 뉴트리밀 식사와 비타민, 미네랄, 식이섬유 등으로 건강한 몸무게가 신체가 기억할 수 있도록 해주는 건강 유지 단계가 있습니다. 자, 1단계 클렌징 단계는요, 세포 내 독소 제거 및 장 기능 개선과 영양소 소화 흡수 능력을 개선시켜주는 단계고요. 2단계 체지방 감량 단계는 안정적인 영양 공급으로 근육량 증가 그리고 신진대사량 기능을 개선하며 체지방 감소에 도움을 주며 활력 및 피부 건강에도 도움을 주는 단계가 되겠고요. 그리고 3단계, 자, 되돌아가려는 세포의 복원 시점을 바꿔서 되돌아가지 않도록 건강한 식습관을 유지하는 게 바로 3단계 프로그램이다 라고 보시면 됩니다. 자, 첫 번째로 소개시켜 드릴 제품은요, 유산의 뉴트리밀 제품이 있습니다. 딸기맛, 바닐라맛, 초코맛, 이 3가지 맛으로 준비가 되어 있고요. 한 끼에 235kcal를 담아낸 알찬 영양이 들어있어서 복합 탄수화물과 그리고 단백질, 식이섬유와 16가지 비타민, 미네랄이 포함이 되어 있고요. 안정적인 GI 수치 23인 제품입니다. 다음으로는 헬스팩 제품이 있습니다. 헬스팩은 23가지 비타민과 미네랄 그리고 항산화 기술력으로 비만을 유발하는 만성 스트레스 조절에도 도움이 되며 균형 있는 영양소와 8종의 비타민 B군을 포함하고 있어서 신진대사량이 증가되고 활력을 업시키고 건강을 업시키기 때문에 다이어트에 도움이 되는 제품입니다. 네, 다음으로 소개시켜 드릴 제품은요, 바이오오메가 제품입니다. 오메가3 제품이 왜 다이어트에 도움이 되나 이렇게 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 오메가3는 불포화 지방산으로서 세포 구성의 기본 성분이고요. 저밀도 콜레스테롤을 제거해서 혈행 개선에도 도움이 되고요. 영양소 운반에 도움을 주기 때문에 대사에도 도움이 되는 제품입니다. 그렇기 때문에 바이오오메가도 도움이 되는 제품이고요. 그리고 프로후라바놀 C300 제품이 있어요. 하이브리드 테크놀로지 공법으로 강력한 항산화력에 4배의 시너지 효과를 주었고요. 프로안토시아니딘 성분으로 유해산소로부터 세포를 보호하고 젊은 피부를 유지하고 라스베라트롤 성분으로 지방산의 과산화를 방지하여서 면역력 증가에도 도움이 되고 다이어트에도 도움이 많이 돼요. 체내 염증 수치가 높으면 다이어트에 도움이 되지 않거든요. 그래서 그 염증 수치를 낮추는데도 도움을 주는 제품이 프로후라바놀 C300 제품입니다. 다음으로는 코키논 30이라는 제품이 있고요. 이 코키논 30에는 코엔자임 Q10 성분이 들어있는데 이 코엔자임 Q10은 미토콘드리아의 ATP 생성을 돕고 에너지 요구가 높은 심장, 근육, 간, 신장, 뇌에 고농도로 분포하며
강력한 항산화 효과로 인해서 조직을 보호하고 원활한 혈액 공급으로 대사량을 증가시켜서 효과적인 다이어트에도 도움을 주는 제품이 바로 이 코엔자임 Q10입니다. 코엔자임 Q10이 들어있는 코키논 30 제품입니다. 그래서 나는 빠르고 효과적인 다이어트를 원하시는 분들은 이 코키논 30 제품을 추가하시면 훨씬 더 효과적으로 다이어트를 할 수 있습니다. 자, 다음으로는 헤파실 제품인데요. 헤파실은 간과 그리고 실리마린 그리고 디톡스라는 단어의 합성어고요. 그래서 헤파실 제품은 영양소의 합성, 저장 그리고 해독 작용을 하는 간의 정상적인 기능을 도와서 피로 개선 및 에너지 대사가 증가될 수 있도록 도와주는 제품이 바로 헤파실입니다. 때문에 다이어트에 도움이 되는 제품이고요. 그리고 화이버즈 플러스 제품이 있어요. 화이버즈 플러스 제품은 콜레스테롤을 개선하고 식후 혈당 상승을 억제하고 원활한 배변 활동으로 장 건강에 도움을 주고요. 포만감을 줘서 음식이 많이 먹고 싶은 거를 예방해 줄 수 있고요. 영양을 흡수하는 장 환경을 개선해서 영양의 높은 흡수율을 돕고 면역력 상승과 원활한 배변 활동으로 장내 독소가 발생하는 것을 예방해 주고요. 혈당 상승 속도를 줄여서 포만감을 주고 그리고 다이어트에 탁월한 효과를 주는 제품이 바로 화이버즈 플러스 제품이다 라고 보시면 되고요. 자, 마지막으로 프로틴 플러스 제품이 있어요. 충분한 육류 섭취로도 부족되기 쉬운 단백질을 칼로리 걱정 없이 안정적으로 섭취할 수 있는 게 바로 이 프로틴 플러스 제품이고요. 프로틴 플러스는 소이 프로틴과 그리고 웨이 프로틴, 그래서 고단백, 무지방, 순수, 식물성 단백질로 대사량 증가에 도움이 되는 소이 프로틴, 그리고 고단백, 저지방의 유천 단백질로 근육 발달에 도움이 되시는 웨이 프로틴. 그래서 운동을 하시는 분들 같은 경우에는 웨이 프로틴을 드시면 될 것 같습니다. 그래서 프로틴 플러스는 저탄수화물 식사에도 도움을 주는 제품으로서 안정적으로 다이어트에 도움을 주는 제품입니다. 자, 이상으로 제품 소개는 마치도록 하고요. 저희 28데이 유더베스트 다이어트 챌린지 결과 궁금하지 않으세요? 그래서 총 42명이 도전을 했고 그리고 그분들의 총 체중의 합이 2,726kg이고요. 총 감량 체중은 152.5kg을 감량하셨습니다. 그래서 평균 체지방 감량률은 18.5%를 보이는 결과를 가져왔습니다. 그래서 이어지는 시간 시상하는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 제1회 유산화 유더베스트 다이어트 챌린지 시상식을 지금 시작합니다. 네, 오늘 시상식을 도와주실 분들을 소개해드리도록 하겠습니다. 밀리언달러 클럽 멤버이자 파운데이션 이기제큐티브 3스타 다이몬드이신 김병수 박씨 스폰서님을 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 유선화 해당화 박씨 김병수입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 챌린지에 동참한 많은 리더님들이 계신데요. 성공적으로 아주 훌륭하게 해내셨습니다. 이 기운 이대로 이어서 사업에 큰 도움이 되고 성장에 큰 도움 되는 밑거름 되셨으면 좋겠습니다. 꼭 화이팅입니다. 시상을 시작하도록 하겠습니다. 3등 양가혜, 대리수상 김미성. 축하드립니다. 2등 김신애. 축하드립니다. 대망의 1등 강창모. 축하드립니다. 여러분, 수상하신 분들을 그냥 보내드릴 수가 없겠죠. 그래서 다이어트 노하우를 듣는 시간을 가져보도록 할 건데요. 제가 인터뷰를 부탁했거든요. 인터뷰 전에 우리 유더베스트 가족 여러분들에게 인사 한번 같이 드릴까요? 여러분 반갑습니다. 반갑습니다. 먼저 2등을 하신 우리 김시인의 리더님에게 먼저 질문 드리도록 하겠습니다. 유산화 제품 중에 어떤 제품들을 드시면서 다이어트를 하셨는지 노하우를 들어보도록 하겠습니다. 네. 저는 대체적으로 베이직 프로그램에다가 오메가를 포함해서 섭취했습니다. 네, 그럼
다이어트를 하게 된 동기가 있을까요? 아, 동기 많죠. 동기 많은데요. 일단은 제가 요즘에 좀 불규칙한 근무를 하고 있어요. 그리고 또 식단도 좀 불규칙으로 되다 보니까 체중이 조금씩 늘면서 몸이 무거워지더라고요. 그래서 이제 슬슬 관리를 좀 해야 되겠다 그러던 찰나에 챔피언 팀에서 또 이런 리셋 프로그램을 한다고 해서 혼자서는 할 자신이 없고 같이 했으면 좋겠다 싶어서 이렇게 도전을 하게 됐고요. 또 거기다 또 유더베스트 챌린지까지 겹쳐서 우승권을 한번 노려보자 해서 도전하게 됐습니다. 네, 다음으로는 1등을 하신 우리 강창모 리더님께 질문 드리겠습니다. 헬스팩 바이오메가 5G 플러스 뉴트리밀 이 기본 제품 외에 꼭 이 제품은 추천한다라고 하는 제품이 있을까요? 네. 저는 웨이 프로틴을 적극 추천합니다. 이번 다이어트에는 배고프다는 생각이 전혀 들지 않았습니다. 이유는 바로 유산화의 웨이 프로틴 때문인 것 같습니다. 많은 분들이 다이어트를 하면서 걱정하는 것이 바로 배고픔입니다. 근데 유산화 웨이 프로틴을 먹으면 절대 배고픈 게 없습니다. 네, 엄청나게 체지방을 감량하신 우리 강창모 리더님 다이어트를 하시는데 특별한 이유가 있으실까요? 네, 제 지인 중에 40대 중후반 분이신데요. 다이어트 챌린지 하기 한 주 전에 급성 신부전증으로 돌아가셨습니다. 항상 활기찬 모습이고 그리고 약간 통통하신 체형이셨는데요. 그 사망 소식을 접하면서 가족의 애로를 알게 됐고요. 체중 감량이 나를 위한 것이 아니라 내 가족을 위한 것이라는 걸 생각하게 됐습니다. 그래서 이번에 다이어트를 결심하게 됐습니다. 제가 이번 다이어트를 하면서 굉장한 큰 변화 중에 하나가 바로 아이들과 함께 저녁에 같이 운동하게 된 시간들입니다. 예전 같으면 같이 누워서 TV를 보거나 게임을 했을 시간인데 지금은 아이들과 함께 저녁 시간에 나가서 같이 걸으면서 많은 이야기를 하면서 저희 가정이 더욱더 화목해진 것 같습니다. 네, 다이어트 하시면서 이 두 분 그 비포 애프터 인바디 결과가 달랐을 텐데요. 우리 김신혜 리더님부터 본인 인바디 결과를 보고 어떤 느낌이 드셨는지 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다. 제 체형의 인바디는 전형적인 C형이었는데요. 28일 동안 운동하면서 점점 줄어서 I형으로 갔고 이제 I형에서 점점 정말 D형까지 떨어질 수 있었어요. 그래서 그 하나하나씩 줄어드는 수치를 보면서 뿌듯함을 느꼈고 이게 정말 되는구나라는 걸 느꼈습니다. 네, 감사합니다. 우리 강창모 리더님은 본인의 비포 인바디를 보고 무슨 생각이 드셨는지와 어떻게 목표를 잡고 엄청난 체중 감량을 하셨는지 들어보도록 하겠습니다. 네, 우선 비포 인바디를 보고는 크게 생각은 없었습니다. 이유가 몇 년 동안 그냥 유지 아닌 유지를 계속 하고 있었기 때문에. 그런데 저는 눈바디로 봤을 때 조금 생각이 달라졌습니다. 여러분들도 알다시피 칫솔질을 하다가 치약이 떨어졌을 때 바닥이 아닌 배에 떨어지면 비만이라고 하잖아요. 그게 저였어요. 그래서 목표를 사실 첫 주에는 그렇게 지나치게 뭐 하겠다 이렇게 세우진 않았습니다. 근데 첫 주가 지나고 나서 그 목표가 세워지더라고요. 왜냐, 첫 주에 안 빠졌다고 생각했는데 4kg 정도가 감량이 되면서 이번에는 정말 10kg 정도 감량을 하되 안전하게 그리고 좀 더 튼튼하게 건강하게 빼야 되겠다고 생각하고 한번 도전해봤습니다. 네, 감사합니다. 다이어트 할 때 가장 힘든 점이 어떤 점이었나요? 우리 김신혜 리더님한테 먼저 질문해 드리도록 하겠습니다. 저는 씹고 물고 뜯는 이런 재미가 있어야 되는데 이번 다이어트 할 때는 씹는 재미가 좀 없었습니다. 그래서 이 씹는 재미가 너무 힘들었고 그 다음에 저는 이제 따로 운동할 시간이 많지 않아서 줄일 수 있는 거는 잠을 줄이는 수밖에 없겠더라고요. 그래서 자는 시간을 줄였습니다. 그게 좀 힘들었습니다. 강창모 리더님은 어떠셨어요? 저도 엄청나게 힘든 고비가 있었습니다. 바로 제 생일이었는데요. 장모님이 제 생일상을 아주 거하게 계획하고 계셨더라고요. 다행히 장모님한테 좀 이렇게 말씀드리고 생일상을 조금 다이어트 끝나고 했으면 좋겠다고 했더니만 잘 이해해 주셔서 이후에 생일상을 받았습니다. 근데 사실 그날 저녁에 저희 부모님께서 아이들과 함께 생일잔치 하겠다고 식당으로 가셨고 저희 보는 눈앞에서 사실 고기를 굽는데 이겨내기 정말 힘들더라고요. 그런 걸 보면서 저는 사실
굉장히 사랑받고 있는 사람이다라고 생각을 했습니다. 그날 사실 이겨냈어요. 네, 다음으로는 김신혜 리더님에게 질문 드릴 건데요. 직장인이라서 다이어트가 조금 힘들었다고 이야기를 들었어요. 그래서 성공리에 2등까지 하신 이 노하우를 듣고 싶은데요. 직장인이라서 나는 다이어트 못해, 나는 운동을 못해 라고 하시는 분들에게 한 말씀 해주신다면요? 네. 직장인 여러분들 일하랴 운동하랴 힘들죠. 정말 시간도 없고. 근데 내가 진짜 운동해야겠다라고 마음을 먹으면 거기서 틈새가 좀 보이기 시작합니다. 저 같은 경우는 틈새를 찾기 위해서 시간적으로 좀 봤어요. 그래서 자가용으로 운전을 안 하고 차라리 잠을 줄여서 일찍 걸어 나왔습니다. 네. 그게 제 운동의 비결입니다. 틈새를 찾는 게 네. 노하우시군요. 네. 다이어트 전과 후에 식단이 많이 바뀌셨을 텐데요. 그리고 다이어트 하면서도 우리 프로그램상 한 끼를 일반 식사로 드시는 이 식단 관리를 어떻게 했는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 기본적인 식습관은 뉴밀로, 뉴트리밀로 두 끼를 해결을 했고요. 그 다음에 이제 한 끼는 씹는 즐거움을 줘야 되니까 최대한 뭐 야채 스틱, 오이, 당근 이런 생채소를 먹었고, 그리고 이런 고추 이런 거 먹을 때 절대 쌈장 이런 거 찍어 드시면 안 돼요. 밥 넘어옵니다. 네. 그리고 밥 먹을 때는 최대한 현미밥 이런 잡곡밥으로 전 한 밥 숟갈 3숟갈 정도 먹었던 것 같아요. 3숟갈을 좀 나눠서. 그리고 뉴밀 마실 때도 한 5번 정도 나눠서. 양이 많잖아요. 450ml. 한 5번 나눠서 드시면 배불러요. 그러면 배가 포만감이 차서 나중에는 다른 생각이 안 듭니다. 네. 저는 그렇게 먹었습니다. 네, 우리 강창모 리더님은 어떠셨어요? 네, 우선 다이어트 하기 전에는 제가 식단이 얼마를 시키든 간에 이 테이블 위에 있는 모든 음식을 먹지 않으면 일어나질 않았습니다. 그런데 이번에 빼면서 느낀 거는 10,000원짜리 식사를 위해서 100만원짜리 다이어트 비용이 나가야 된다는 걸 알게 됐죠. 다이어트 하면서 한 끼 식사는 쇠고기 스테이크 200g과 그리고 잡곡밥 반 공기, 그리고 각종 채소들 이렇게 저는 식사를 계속했고요. 예전에 다이어트 할 때 한 끼를 그냥 마음 편하게 그 보상을 받겠다는 생각으로 먹었다면은 이번에는 정확한 식단 조절을 통해 가지고 600칼로리를 저희가 맞추라고 하잖아요. 그 600칼로리를 맞춰서 식사를 먹어봤습니다. 네, 저 같은 경우에도 다이어트 하다가 식탐이 굉장히 많이 생기는 사람 중에 한 명인데요. 두 분도 그러지 않았을까라고 생각이 들어요. 그래서 다이어트 중에 드는 그 식탐, 식욕을 어떻게 이겨내셨는지 노하우 좀 알려주세요. 저는 정말 한 번 무너지면 우르르 무너지는 성향이거든요. 그래서 저는 이번에는 최대한 나에게 주어진 하루의 운동량, 하루의 움직일 양, 먹는 양 이런 것들 말고는 생각을 안 하기로 했어요. 그냥 나에게 주어진 것만 생각을 하고 주어진 운동, 또 주어진 물 하루에 2리터 이런 것만 생각을 해서 28일 동안 도전을 했더니 오히려 그게 더 저한테는 도움이 많이 되었던 것 같아요. 저는 좀 여러 가지 유혹도 많고 생각이 많아지면 득보다는 실이 더 많아지는 성향이라서 그래 딱 오늘 요것만 이렇게 지키자 해서 지켰습니다. 네, 우리 강창모 리더님은 식탐이 또 남다른 걸로 유명하신데요. 우리 강창모 리더님 어떻게 이겨내셨는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 이게 노하우라고 하기에는 좀 그렇긴 한데요. 저는 지갑 안에 항상 2만 원을 따로 이제 관리하고 있습니다. 만약에 치킨이 먹고 싶다, 라면이 먹고 싶다, 그럼 그 2만 원을 꺼내면서 이 다이어트만 끝나면 이 돈으로 내가 그걸 반드시 사 먹겠다라는 생각을 하는데, 저는 생각 외로 그렇게 어떻게 보면 2만 원을 바라보면서 내가 다이어트가 끝났을 때 먹을 치킨, 끝났을 때 먹을 라면을 생각하니까 스스로 참아 나갈 수 있더라고요. 다행히 이번에 다이어트 끝나고 그 2만 원 안 쓰고 고이고이 지갑에 넣는 게 정말 다행인 것 같습니다. 아까 인터뷰 전에 다이어트엔 치킨이지라고 한 말이 이제 무슨 뜻인지 알 것 같습니다. 네. 다음 질문 드리도록 할게요. 28일 다이어트 챌린지를 하시고 나서 엄청나게 두 분 다 체중 감량이 되셨는데요.
아마 남다르게 만족도가 크실 거라고 생각이 들어요. 예, 현재 만족도가 어떤지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 여자분들 많이 공감하실 것 같은데 화장실에 딱 앉으면요 자기 몸이 보이잖아요. 이렇게 딱 보면 내 배가 어느 정도 들어갔네 라는 눈바디, 네, 그게 쑥 들어간 거예요. 그래? 그래서 이제 저기 좀 걸려있는 작은 옷을 한번 입어봤죠. 들어가는 거예요. 바지가 잠기는 거예요. 그래서 이럴 때 우리가 정말 다이어트 하길 잘했구나. 내가 28일 동안 잘 참고 좋은 영양 섭취하면서 운동하고 나 혼자 하는 게 아니라 같은 팀으로 운동하니까 이게 더 좋은 시너지 효과로 더 많이 긍정적인 에너지를 뺄 수 있었구나 라는 생각이 들었습니다. 그래서 저는 이번에 유산화 다이어트 하길 참 잘했다라고 생각이 듭니다. 네, 우리 강창모 리더님 한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 네. 제 가장 큰 만족은 바로 허리띠입니다. 이번 다이어트 진행하면서 허리띠가 3칸이나 줄었거든요. 지금 예전에 산 바지들이 다 헐렁헐렁 할 정도로 커져가지고 그 헐렁헐렁한 바지를 입으면서도 굉장한 기쁨. 지금도 사실 바지가 좀 커요. 너무 기쁨고 좋습니다. 만족합니다. 네, 체중 관리 프로그램 중에 우리가 28데이 프로그램이라서 유지 관리 프로그램까지 진행하셨는지 아니면 유지 관리를 하지 않고 앞으로 계획 중이신지 궁금하거든요. 한 말씀 부탁드릴게요. 한 달 동안 열심히 뺐으니까 유지해야 되겠죠? 네, 저는 지금처럼 운동을 하되 제가 어떻게 운동을 했냐면 저는 좀 잠을 줄인다고 했었잖아요. 그래서 저는 많이 자면 하루에 3시간 정도 잤었던 것 같아요. 네. 그리고 나머지는 10분 거리의 출퇴근 시간을 3시간 걸었습니다. 네. 그래서 요번에는 그래도 잠이 중요하니까 운동으로 출퇴근은 안 하고요. 대신에 이제 퇴근하고 아이가 하원에서 오는 그 잠깐 타임에는 고강도 유산소 운동을 좀 할 예정입니다. 우리 다 아실 거예요. 빌리 아저씨, 빌리 태보 아니면 열심히 걷는 3만보로 유지하려고 하겠습니다. 네, 우리 강창모 리더님 나름의 또 유지 프로그램이 있을 거라고 생각을 하는데요. 생각하고 계신 유지 프로그램이 있는지 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 네, 우선 유지 프로그램 진행하고 있습니다. 체지방이 사실 많이 빠졌다 보니까 근육을 키울 기회가 없었어요. 인바디가 D자가 되지 않아가지고 이번에 지금은 좀 근육을 키우는 운동을 좀 더 많이 하고 있습니다. 사실 이번 다이어트도 그렇고 유지 프로그램도 저희가 진행하면서 지치지 않는 가장 큰 이유는 저희 챔피언 다이어트 방이라는 저희가 이제 다이어트 팀, 저희 다이어트 하고 싶은 사람들끼리 모여서 다이어트를 하고 있는 방들이 있습니다. 그곳에서 지속적으로 식사, 수분 섭취, 운동량 등을 저희가 매일매일 올리면서 제 스스로가 저를 체크하고 있습니다. 그뿐만 아니라 그 방에는 한 80-90명이 넘는 그 리더들과 소비자들이 항상 매번 응원하는 메시지와 그리고 또 다이어트 같이 하면서도 기쁘다는 그런 이야기들을 계속 진행을 하다 보니까 자동으로 제가 그 안에서 유지 프로그램이 진행이 되고 있는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 두 분 다 유산화 다이어트 챌린지에서 수상 경력이 이번 말고도 또 있으시다고 이야기를 들었어요. 네, 근데 어떻게 또 다이어트를 하게 됐는지 살짝 요요가 오셨던 것 같아요. 그래서 이후에는 요요 없이 어떻게 관리를 하실 건지에 대해서 한번 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 그 처음에 말씀드렸던 것처럼 불규칙한 식습관이 이제 가장 큰 원인이 됐는데요. 그렇게 하다 보니까 작년 이맘때 수상했던 것들이 이제 도로 슬금슬금 올라오더라고요. 그래서 이번에는 다시 한번 마음을 잡고 절대 작년처럼 돌아가지 않는다는 마음으로 요요를 최대한 잡으려고 하고 있고요. 그 방법 중에 하나가 일단은 헐렁한 옷을 입으면 안 되겠더라고요. 꽉 끼는 청바지 필수입니다. 작년에 저를 같이 응원해 주셨던 제 스폰서님이자 이제 1기 뉴트리밀 모델이셨던 김석환 스폰서님이 저에게 늘 조언해 주셨거든요. 꽉 끼는 청바지, 그다음에 몸에 항상 긴장감, 그리고 규칙적인 식사, 그게 최고인 것 같습니다. 그게 요요를 오지 않는 비법입니다. 네, 우리 강창호 리더님은요? 네, 제가 가장 크게 심하게 온 요요가 바로 3년 전 뉴트리밀 모델 도전이었죠.
사실 거기서 제일 많이 뺐죠, 제가 1등으로. 그런데 요요가 왔던 가장 큰 이유는 사실 무리한 다이어트였습니다. 유산화는 요요가 오지 않는다라고 생각하고 사실은 디톡스를 그 당시에는 28일 이상, 32일 정도 제가 디톡스만 하고 그리고 체중 감량이 된 이후에 사실 3단계나 2단계를 거치지 않고 바로 세끼 식사를 하면서 급격하게 요요가 오면서 우리가 생각하고 있던 유산화의 요요라고 그런 약간 오해가 많이 들긴 했는데요. 이번에 제가 감사했던 거는 이번에는 제가 사실 수상을 하겠다라는 목적보다는 내가 다이어트를 정말 제대로 한번 해봐야 되겠다는 생각으로 2단계를 진행했고 그 2단계를 진행하면서 정말 감사하게도 많이 빠졌고요. 그리고 지금 2단계 진행하면서도 2단계와 3단계를 같이 병행하면서 유지 프로그램을 제가 거의 2, 3주 동안 계속 진행을 하고 있는데도 살이 쪘다기보다는 체지방은 그대로 있고 근육량이 계속 붙고 있더라고요. 그러면서 이제 어느 정도의 근육량과 어느 정도의 안전한 체지방량을 만들어 놓고 그 몸을 계속 유지하는 프로그램을 생각하고 있습니다. 예전같이 무리한 다이어트는 이제는 안 하려고요. 네, 두 분 다 유산화의 리셋 프로그램 3단계까지 무사하게 마치고 요요 없는 몸으로 건강하길 바라겠습니다. 이상으로 인터뷰를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.